चलो नैक्सट नूमेरिकल हैगा ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ नहीं ਸੀਗੇ ਉਹ स्टेटमेंट थोड़ा सुन लो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ कोई बच्चा हाउ मच एनर्जी इन वॉट और वाला वर्ड विचों छड़ दिओ इहदी लोड़ हजे नहीं आपां नूं बाद चों लास्ट जोड़ांगे गल हाउ मच एनर्जी मे बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एट 0 डिग्री आ ठीक है जी तो उन्हें कहा जी तुहाडे कोल हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू आइस गिवन की आ रूम टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस आ which is also the initial temperature of water यानी शुरू च water दा temperature तुहाडे कोल जेड़ा वा वो SH 25 डिग्री सेल्सियस गिवन आ इना क्लियर आ यस सर और लास्ट उन्हें दिता temperature of a freezer is freezer दा temperature जेड़ा हैगा तुहाडे कोल कहदा जी वो गिवन हैगा -15 डिग्री सेल्सियस ठीक है freezer दा temperature -15 डिग्री आ ठीक है जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ रूम टेंपरेचर ਆ ਉਹ 25 डिग्री ਆ ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ T1 T2 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ कोई बोलेगा कोई है ना T1 25 डिग्री सेल्सियस T2 -15 डिग्री सेल्सियस यानी सब तो पहले तो दो वेरिएबल लिख लिए बाकी गल बाद चों कि अपने को जेड़ा SH सोर्स आ हुन फिर फिगर होई आ पुੱਤ अपना सिंक आ गया सिंक आ गया ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ T2 ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਈਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ Q2 ਹੀਟ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਰਕ W ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ SH ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਜਾਣੀ ਆ ਯਾਨੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ which is at T1 ਉਹ Q1 ਆ क्या रे डायग्राम के ना ब्लॉक डायग्राम क्लियर जी यस सर T1 अपना 25 डिग्री सेल्सियस है यानी 298 केल्विन बन गया T2 अपने को गिवन हैगा जी कितना सी -15 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 258 केल्विन आ गया ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਹਾਊ ਮਚ એનર્ਜੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਯੂਨਿਟ ਆ ਯਾਨੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਆਰ ਚ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਆ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਊਲ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਵਾਟ ਆਰ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ ਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ठीक है पावर 1 वाट उदो जो 1 जूल वर्क 1 सेकंड च होवे ठीक है ते अपने ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH ਵਾ 1 ਵਾਟ ਇਨਟੂ ਸੈਕਿੰਡ 1 ਜੂਲ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ SH ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਚ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ यस सर चल आ पार्ट अपना लास्ट वाला होएगा सिर्फ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਵਾਲਾ इस मोमेंट ते अपने को ने इन्नी गल कही कि भी SH कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड आ ठीक है जी SH किस पर्पस ਲਈ कि भी जेड़ा वाटर इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇਹੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 25 डिग्री सेल्सियस ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਈਸ -15 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਆ ਆਣੀ ਆ ਕਿ 25 डिग्री सेल्सियस ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੋਂ ਹੀਟ ਕੱਢ ਕੇ 0 डिग्री सेल्सियस ਵਾਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 0 डिग्री सेल्सियस ਵਾਟਰ ਤੋਂ 0 डिग्री सेल्सियस इनो आइस च कन्वर्ट करांगे क्या आ कन्वर्जन्स क्लियर यस सर एक चीज बार-बार अपने यूज च आ रही है आपा फार्मूला केड़ा लेके चलना इथे टेंपरेचर चेंज आ ठीक है इथे टेंपरेचर चेंज दा कांसेप्ट आ और इथे स्टेट चेंज दा कांसेप्ट आ इस मतलब अपने को दो चेंजेस ने अपने को दो चेंजेस ने एक हीट चेंज एक टेंपरेचर चेंज और एक मेरे को जेडी स्टेट चेंज ते पुੱਤ जे टेंपरेचर चेंज ਲਈ ਲਿਖੀਏ ਤੇ Q ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ms डेल्टा T
ठीक है, सिंबल चेंज कर रहे हैं, इनू Q ਤੇ ਇਹਨੂੰ Q ਡੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ Q1 Q2 नहीं ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਰ ਦੇ। और ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ Q ਡੈਸ਼ लगना ਇਹ ਮੇਰਾ M into L ਵਾ। क्या आ दो चीजां क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. और अपने को वाटर ਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 2 किलोग्राम, यानी अपने क्वेश्चन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ 2 किलोग्राम। वाटर ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ? 4200. ਬਿਲਕੁਲ 4200 ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਜੇ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਊਲ ਚ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, और ਇੱਥੇ पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन बोथ आर द सेम वन, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੇਟਾ, ठीक है। सो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 4200 ਜਾਊਲ पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, डेल्टा T ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 25 - 0 25 डिग्री बनना, ठीक है, यानी आ मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस दी चेंज आ ते 25 डिग्री सेल्सियस दी चेंज, ठीक है, ते 25 मेरे को केल्विन इको ही गल आनी बेटा, क्योंकि जिन्ना 273 H इन्वॉल्वड आ उन्ना ही 273 H इन्वॉल्वड आ, इसलिए 273 दोनों च निकल जाना, इसलिए इनु डिग्री सेल्सियस कह दो या 25 केल्विन दी चेंज कह दो, इको गल आ। क्लियर इन्नी गल? Yes, sir. Yes, sir. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚ ਮਾਸ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪਰ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 3.36 ਇਨਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, 3.36 ਇਨਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ, ਦੱਸੋਗਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ? 5. 5। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 336 ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ 336 ਆਪਾਂ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਐਸਾ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਓਏ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ? Joule per kilogram. ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਓ Q ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਵੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। L ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ, ठीक है, L की आ गया एनर्जी बाय मास, एनर्जी मेरी जाउल आ गई, मास मेरा किलोग्राम च आ गया। क्लियर है? Yes, sir. चलो, सो आ मेरे को टर्म एनर्जी गिवन होगी। हुन ये सारे दे सारा फार्मूला लगा के ਅਸੀਂ टोटल Q ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ठीक है, जिन्नी टोटल हीट एनर्जी ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ है ना, ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 25 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 0 डिग्री आइस ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ? ਪੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹ Q2 ਬਣੂਗੀ। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਕੱਢੀ ਉਹ ਮੇਰੀ Q2 ਆ। ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ Q2 ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ T1 T2 ਤੇ Q2 ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Q2 ਤੇ Q1 ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ we know that total amount of heat extracted from ਕਿਹਨਾਂ ਜੀ sink, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ Q2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ Q plus Q dash ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, Q ਤੇ Q dash ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ Q2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ms delta T plus ml ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਮੇਰਾ Q2 ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਉਹ Q1 ਆ, ਇਹ ਕੱਢ ਲਓ।
मुड़ के डिफरेंस काट के अपना वर्क डन आ जाना। वो वर्क डन जाउल च आएगा, ठीक है, यानी जाउल मीन वॉट सेकंड च आएगा, असि उन्हें वॉट सेकंड दे और बनाने, वॉट और बना के दे देने। सो ये तो Q2 आ गया। नेक्स्ट आ गया मेरे को टोटल हीट गिवन टू सराउंडिंग। सराउंडिंग ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ Q1 ਆ ਤੇ Q1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ Q1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q2 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ T1 ਤੇ T2 ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਵਾਂ? T1 upon T2 equals to Q1 upon Q2. ਬਿਲकुल, यानी नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, we know that Q1 by Q2 equal to T1 by T2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ T1 by T2 into Q2। ਇਹ ਤੋਂ Q1 ਬਣ ਜੂ ਜੀ। Yes sir। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਊ ਮਚ એનર્ਜੀ ਇਨ ਵਾਟ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਕਨਵਰਟ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਆਈਸ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ Q2 ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੁੱਟਣੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਐਸ ਐਚ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ, देयरफॉर એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾਈ ਮੋਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ W ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q1 Q2। वेरिएबल दोनों बन चुके अपने, Q1 भी हैगा Q2 भी हैगा। डिफरेंस इन एनर्जी काट दो, जाउल च आएगी, जाउल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਲਾਸਟ 3600 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਆ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ 3600 ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਟ ਆਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ? Yes sir। पूछेगा ये न्यूमेरिकल जिन्होंने ट्राई किया और नहीं निकलिया, क्या क्लियर है न्यूमेरिकल? Yes sir। चल थर्ड न्यूमेरिकल जेड़ा सीगा वो भी पढ़ लो जल्दी जल्दी। की सीगा लिखा है मारी जी, स्टेटमेंट बोलियो। न्यूमेरिकल दा स्टार्ट बोल दियो बेटा माड़ा जा। The temperature T1 and T2 of heat reservoir in an ideal Carnot engine are 1500 degree and 500 degree Celsius. मिल गया ठीक है, पढ़ो स्टेटमेंट। हाँ जी स्टेटमेंट पढ़ ली जी। Yes sir। चलो जिन्हों को स्टेटमेंट नहीं हैगी सुनो, ठीक है, जेडे कल नहीं सीगे एक बारी क्वेश्चन है कि बना टेम्परेचर T1 and T2, टेम्परेचर T1 and T2 of two heat reservoirs। T1 हॉट रेजरवायर हो गया यानी सोर्स हो गया, T2 मेरा कोल्ड रेजरवायर हो गया यानी सिंक हो गया। उन्होंने दोनों दे बेटा उन्हें क्या कि आइडियल कार्नोट इंजन दे अंदर उन्होंने टेम्परेचर वैल्यूज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1500 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस ਆ। यानी अपने क्वेश्चन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ T1 ਆ ਗਿਆ, हाई टेम्परेचर ਤੇ T1 रहेगा 1500 डिग्री सेल्सियस आ, ठीक है, और T2 अपने को आ गया ਜਿਹੜਾ SH 500 डिग्री सेल्सियस। H भी 273 ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 273 कितना बन गया जी 1773 केल्विन और इधर आ गया जी अपने को 773 केल्विन। क्लियर बच्चे? Yes sir। हुन अगली लाइन ध्यान से समझ लियो। उन्हें क्या which of these
Number 1, increasing T1 by 100 degree or decreasing T2 by 100 degree would result into greater improvement of the efficiency of the engine. ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਘਟਾ ਲਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਮੈਥਡ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਸਐਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ T1 T2 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਦੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੋ ਆ T1 ਨੂੰ 100 ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਚ T2 ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੰਕ ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਨੂੰ 100 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸੋਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਸਿੰਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿ which method is to be better ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ Yes, sir. Yes, sir. theta 1 ਕੱਢ ਲਵਾਂ theta 1 ਕੱਢ ਲਵਾਂ which is given by 1 minus T2 by T1 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਇਥੋਂ T1 minus T2 by T1 ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ 1773 minus 773 over 1773 ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ Sir, 100 plus तो किया ही नहीं. ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੋ ਆਪਣੇ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੀ ओरिजिनल ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖੀਏ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧਣੀ ਆ Okay, sir. ਪਹਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ 30% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਜਾਂ 40% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਰਸ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਸਿੰਕ ਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. ਚਲੋ इतने चलिए तो 1000 by 773 into 100% जे लगा दिए ते आ अपने कोल एसएच एफिशिएंसी ओरिजिनल ते जे दूसरी वाली एफिशिएंसी कढीए ठीक है हुन फर्स्ट केस दे अंदर नवा T1 डैश बना देने नवा T1 डैश मेरे कोल जेड़ा उन्हें क्या 100 डिग्री बढ़ा के चलो ये मतलब 100 डिग्री बढ़ाया तो 1600 plus 273 1873 केल्विन आ गया T2 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ T2 ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਹੀ 77 ਆਹੀ ਰਹਿਣਾ 500 ਹੀ ਯਾਨੀ ਆ 773 ਕੈਲਵਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ T1 ਡੈਸ਼ ਚੇਂਜ ਆ T2 ਸੇਮ ਆ ਨਵੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੁਬਾਰਾ θ2 ਕੱਢ ਦੋ T1 ਡੈਸ਼ minus T2 over T1 ਡੈਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ 1873 minus 773 over ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1873 into 100% ਇਹ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1173 ਨਹੀਂ 1100 1100 ਆ ਗਿਆ ਓਵਰ 1873 into 100% ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੰਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਸੋਰਸ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਯਾਨੀ T1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 773 ਕੈਲਵਿਨ T1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 500 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 400 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 673 ਕੈਲਵਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਥੋਂ η3 ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ η3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ 1773 673 over 1773 ठीक है into 100% कितना आ गया डिफरेंस सर ये 62% है. हैं अच्छा Eta 3. 62% ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੱਲ अच्छा चलो आ 62% ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 58. 58 ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ओरिजिनल ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 56.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਿੰਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿ ਵੀ ਸੋਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰਾਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਥਰਮੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ MCQ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਨ ਗਿਆ? ਥਰਸਡੇ ਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਯੂਨਿਟ 9th ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ perfect gases and kinetic theory of gases। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ kinetic theory of gases। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਪਰਫੈਕਟ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਆ। ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਪਾਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ kinetic theory of gases। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਲਿਖਵਾਏ ਆ ਉਹੀ ਪਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿੱਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ assumptions of kinetic theory of gases। assumptions of kinetic theory of gases, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ assumptions यूज करके ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਏਗੀ expression for pressure exerted by an ideal gas in a container। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 9th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 5 ਮਾਰਕਸ ਚ ਪਾਣਾ assumptions plus pressure exerted by an ideal gas ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਣੇ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਬਣਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ ਲਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ, ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ, ਗੇ-ਲੁਸੈਕਸ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਲਟਨ ਲਾਅ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਲਾਅ, ਗ੍ਰਾਹਮਸ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਪਾਥ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਿਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਕਿਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਗੈसेस ਪੁੱਤ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਦ ਐਨਰਜੀ ਗੈसेस, ਹਾਊ ਦ ਗੈसेस ਆਰ ਟੂ ਬੀ, motion of the gases are to be affected, ਠੀਕ ਹੈ, in presence of temperature। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਗੈसेस ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕਿਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹ ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ is negligible as compared to the distance traveled by the gas molecule।
ठीक है, जेड़ा गैस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर कहना जी एसएच मूव करता पाया, रैंडमली मूव करता पाया, उन्हें डिस्टेंस ट्रेवल क्वाइट लार्ज अमाउंट च करना एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इट्स ओन साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इस सारी चीज नु सिंपल च बोलिए ते काइनामैटिक्स के अंदर आप सैकेंड यूनिट च सब तो पहली टर्म पढ़ते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी उन्हें गैस मॉलिक्यूल नु पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कराना, मतलब मॉलिक्यूलर साइज जेड़ा वा वो किते मैटर नहीं करेगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट अपने को फिर ये हो जाएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स आर टेकन टू बी द पॉइंट साइज। क्या पहली assumption क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. गैस मॉलिक्यूल आ गए, सो गैस मॉलिक्यूल्स आर टेकन टू बी अ पॉइंट साइज, यानी आ गैस मॉलिक्यूल साडे जेडे वो पॉइंट साइज कंसीडर हो जाओगे। सेकंड assumption ਅਸੀਂ लगा के चलांगे कि when the gas molecules are in motion, ठीक है, तो they are wandering or they are moving randomly in all the direction with the same speed। ठीक है, मतलब गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस ਦੇ along मूव करे, y ਦੇ along मूव करे या z ਦੇ along मूव करे, किसी भी एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ मूव करे, we are considering there is no concentration of the gas molecule in any of the direction। concentration of gas molecule ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि गैस मॉलिक्यूल दी सारे पासे है ना कंटेनर दे अंदर जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होएगी वो यूनिफॉर्म आ, मतलब किते भी मैं ये नहीं कह पावांगा कि इत्थे गैस मॉलिक्यूल जिहड़े ज्यादा इकट्ठे आ इधरले पासे घट इकट्ठे आ, मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी आ वो सारे दे सारे कंटेनर दे अंदर यूनिफॉर्म नेचर दी होएगी। क्या सेकंड पॉइंट क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर डिफाइन कर देने there is no concentration of a gas molecule, there is no concentration of gas molecule in any direction। किसी भी डायरेक्शन दे अंदर गैस मॉलिक्यूल दी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं। इसका मतलब ये होएगा गैस मॉलिक्यूल सारी डायरेक्शन दे अंदर इक्वल स्पीड ना मूव कर सकदा, कोई ओदी स्पेसिफिक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होएगी, वो सारे पासे कहना जी एज सच इक्वल मूव करेगा। क्या सेकंड assumption क्लियर है बच्चे? assumptions क्लियर हो रही हैं दोनों? आप Yes, sir. assumptions Yes, sir. डेरिवेशन करनी है बेटा, क्लियर है जी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई होर तुसी बोलो, पढ़िया हुई तुसी केमिस्ट्री च पढ़िया कि नहीं पढ़िया, पहले मुझे ये दस दो फिर ही मैं उस हिसाब नाल लेके चला तुहानू। कोई न्याणियो किनेटिक थ्योरी पढ़ी आ कि नहीं पढ़ी? मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. तो भाई यार इन्ना तो दस दियो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, याद आ कि नहीं याद आ? पढ़ी है सर पर याद नहीं। पढ़ी है पर याद नहीं, गल मुक गई, अपन नूं पता लग जू इन्ने ना। हाँ जी। ठीक है, थर्ड assumption ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਈਡੀਅਲ ਗੈसेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ ਦੇ ਨੈਵਰ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ them। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਐਸਐਚ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। कहना जी जेड़े किसी भी मॉलिक्यूल दी जेड़ी टोटल एनर्जी होएगी ना, इट इज द सम टोटल ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल जेड़े ने ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਡ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ पोटेंशियल एनर्जी भी आ और दूजा मूव करते पे ने, इस करके इन्हां च किनेटिक एनर्जी भी। पर आइडियल गैस दे अंदर असी इन्हां दोनों च मान के चलते पे मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, they are so far from one another that is there is no force of attraction among the different gas molecules। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ?
Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ there is a no force of attraction, there is no force of attraction among the different gas molecules, ठीक है, among different gas molecules, इसलिए ਉਹ ਐਸਾ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ, એનર્ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕੱਲੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਏਗੀ। क्या थर्ड पॉइंट क्लियर ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फोर्थ पॉइंट एक ले लांगे कि भी ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। मतलब है कि दो molecule, ठीक है, when they are moving randomly in a given container and they get collide with one another, then their collision is almost to be instantaneous, as well as the collision is always to be a कहंदा जी perfect elastic collision। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਆ, ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਚਲੋ Yes, sir. collision of the gas molecule, collision of gas molecules are always perfect elastic in nature। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, sir. ਚਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਤੇ distance traveled by the gas molecule between any two successive collision is always called as the mean free path। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਦੋ ਸਕਸੈਸਿਵ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਦੋ ਸਕਸੈਸਿਵ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਪਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। क्या गल समझ आई? Yes, sir. ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट इथे बना रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल between any two successive collision, between any two successive collision is called as mean free path। क्या पांच assumptions ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, क्या ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ assumptions clear ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ